Hello students, welcome to Chemistry with MV Mankar YouTube channel. In today's video, I am going to discuss the molecule of glucose and its methods of preparation and the structure of glucose, the structure elucidation of glucose. Let us discuss glucose. The molecular formula of glucose, that is C6H12O6. This also known as grape sugar. It is found in honey. Glucose is also known as dextrose based on its optical property. Glucose is known as dextrose based on its optical property. It is dextrorotatory substance. Glucose ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ it is grape sugar ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And it is found in honey. ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. Glucose can be prepared from sucrose. First one, from sucrose. The formula is C12H22O11. Okay, and when it hydrolyzes with dilute H2SO4 in alcoholic solution, it gives glucose and fructose. The two monosaccharide units form, that is glucose and fructose. Next, glucose can also prepared by from starch, C6H10O5 N times, and it is the formula for all polysaccharides, and n mole of water molecule. Starch react with n mole of water molecule in the presence of dilute H2SO4 at 393 Kelvin, 2 to 3 atmospheric pressure. It gives n mole of glucose. We have to maintain the certain conditions here, that is the 393 Kelvin and 2 to 3 atmospheric pressure. It gives n moles of glucose molecule. Let us discuss about preparation of glucose, that is structure elucidation of glucose. From elemental analysis and molecular mass of determination, molecular formula of glucose is found to be C6H12O6. So now first PUC ಒಳಗಡೆ detection of by quantitative and qualitative method, the detection of carbon and hydrogen, oxygen, okay, etc. we have discussed. Okay, and in first chapter we have find out the percentage and empirical formula and molecular formula of the compound. So on that basis, from elemental analysis and molecular mass of determination, molecular formula of glucose is found to be C6H12O6. Next, second point, upon prolonged heating glucose with hydrogen iodide, glucose is completely reduced to N-hexane. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ prolonged heat with hydrogen iodide, it forms N-hexane. Okay, so that is C6H14. okay, ಇದು second point. ನೀವು action of HI ಅಂತ ತಗೋರಿ, action of HI. so ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ action of HI ಏನಾಗ್ತದೆ, what is the action of HI? so glucose react with HI, prolonged heating, it forms N-hexane. okay, so ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜೊತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, C6H14 ಆದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H14 ಅದು ಹೌದಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ I2 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, 14 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ I2 ಪ್ಲಸ್
H2O ಪ್ಲಸ್ H2O. ನೋಡ್ರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 14 plus 12, 26 hydrogens are there and here 14, okay, and this is 12. ಇಲ್ಲಿ H2O ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ಇಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 6 2s, okay, 6 2s 12, okay, and the 12 and this 14, 26, okay. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, 14HI ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, 14HI. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 14HI ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ I2 ಏನಾಗ್ತದೆ, 7I2 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಅಬೋವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ shows that all the 6 carbon atoms are linked in a straight chain. ಇದು ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನದವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅದ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ NH2OH, that is hydroxylamine. Action of NH2OH, hydroxylamine. Glucose reacts with hydroxylamine to form an glucose oxime. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಂತಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಕ್ಸೈಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ and react with hydroxylamine, that is NH2OH. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ H2, ಓಕೆ. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೈಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ N single bond OH, that is glucose oxime. And even glucose reacts with hydrogen cyanide. Glucose cyanohydrin is formed. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ HCN, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೈನೋಹೈಡ್ರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ these both reactions shows that these reaction confirms the presence of carbonyl group in glucose. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತ್ ಅನಾನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶೋಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸಿಲಮೈನ್ ಅಮೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ. ದೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅದನೋ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಅದನೋ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಓಕೆ, in the next reaction, that is action of bromine water. Okay, glucose readily undergo oxidation with bromine water, gives gluconic acid. This reaction confirms the presence of terminal aldehydic group. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರೆಡಿಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ವಿತ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ and it forms gluconic acid, and this reaction shows that or confirms that the presence of terminal aldehydic group. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆರ್ readily undergo oxidation in presence of bromine water, it forms gluconic acid. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, it shows that the presence of terminal aldehydic group. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 4 5 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗೆ aldehydic group present ಐತಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ H. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಅದ್ರಿ, 1 2 3 4
ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅದು ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 5 ವೆಲೆನ್ಸೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 4. ಓಕೆ, ನೀವು ಮಿಡಲ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಒನ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ acetic anhydride. Action of acetic anhydride, that is CH3CO twice O. Glucose reacts with acetic anhydride, gives glucose pentaacetate. ಗ್ಲೂಕೋಸು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೆಂಟಾಸಿಟೇಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅದು ಏನು ನಮಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತದೆ, ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ 5 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದಾವ ಅಂತೇಳಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ 5 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದಾವ, ಮತ್ತು ಅವು 5 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವ. ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ 2 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಸಿಟಿಕ್ anhydride. 1 mole of glucose molecule react with 5 moles of acetic anhydride. Okay, it forms glucose pentaacetate. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್, ಓಕೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 hydroxyl atoms are present. 5 hydroxyl atoms are present. Okay, so 1 2 3 4 5. ಸೊ ಇವು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ 2 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾದಾಗ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ 2 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಶೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3. Glucose oxidized in the presence of nitric acid. Glucose oxidized in the presence of nitric acid gives saccharic acid. Even gluconic acid produces saccharic acid. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಅಸಿಡ್ ಗಿವ್ಸ್ saccharic acid and even gluconic acid produces saccharic acid. So both yield a dicarboxylic acid. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3, it gives saccharic acid. And even though gluconic acid oxidized in the presence of HNO3, that gives saccharic acid. Okay, so and the both yield dicarboxylic acid. Okay, so hence this shows that the presence of primary alcoholic group. Okay, that is OH. So here the structure of glucose. Okay, here 1 2 3 4, there are 4 asymmetric carbon atoms. Okay, hence glucose molecule is definitely optically active with 4 chiral carbon atoms. Hence, and the 2 raised to 4 that forms 16 isomers are
ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ there is a special arrangement around the asymmetric carbon atoms. The special arrangement of atoms around the asymmetric carbon atoms, it is called as optical isomers. Okay, so Fischer gave the structure of glucose molecule. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನದವಲ್ಲ ಇವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಚ್ಚರ್ ಗೇವ್ a structure of glucose molecule, that is 1 2 3 4 5 6. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ CH2OH ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ CHO. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ OH ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಮೂರನೇದ್ದು H ಅಂತ ಬರೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ OH. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, OH ಅಪೋಸಿಟ್ H ಅಪೋಸಿಟ್ OH ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ OH ಅಪೋಸಿಟ್ H ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ OH ಅಪೋಸಿಟ್ H. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಕೆಲ್ಟನ್ ಬರ್ಕೋರಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದನೇದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ CHO, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ CH2OH. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ OH, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ H ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ OH. ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, OH ಇದ್ದರೆ H ಇದ್ದರೆ OH H. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು OH ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು, ಇದು H ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ OH ಇಲ್ಲೇ ಈ H ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಯಾಲೆಕ್ಟೋಸು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.